Praise the Lord. It is good to be in the house of the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். It is wonderful to meet you all through this online platform to worship our living Lord. உங்கள் அனைவரையும் இந்த நேரில் சந்திப்பது மிக சந்தோஷம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒருவர் நவரையும் நாம் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். We welcome you all who are watching this online service in our Lord and Savior Jesus Christ's name. As the psalmist says in 34 verse 1, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன், அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். சங்கீதக்காரன் இப்படியாக சொல்கிறான். இந்த வேளையிலும் இந்த ஆராதனை நாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்களோ ஒரு 2 நிமிஷம் கண்களை மூடி கர்த்தர் செய்த எல்லா விதமான நன்மைகளுக்காகவும் அவர் ஒரு 2 நிமிடம் ஸ்தோத்தரிப்போம். Hallelujah. We thank you Lord. We praise you Lord. உமக்கு நன்றி ஆண்டவர். இதுவரைக்கும் நம்மளை காத்து கொண்டு வந்தீரே உமக்கு நன்றி. இதுவரைக்கும் பாதுகாத்து வந்தீரே நன்றி. தேவைகள் எல்லாம் சந்தித்தீரே உமக்கு நன்றி அப்பா. எங்க குடும்பத்தோடு இருந்தீரே உமக்கு நன்றி. எங்க பிள்ளைகளோடு இருந்தீரே உமக்கு நன்றி. You were with us in our going out and coming in. We thank you Lord. போக்கையும் வரத்தையும் நீ பாதுகாத்து கொண்டீரே உமக்காக நன்றி அப்பா. வீட்டுல எல்லா தேவைகளையும் சந்தித்தீரே நன்றி அப்பா. கொள்ளை நோயில இதுவரைக்கும் பாதுகாத்தீரே நன்றி அப்பா. We thank you for all the wonderful blessings you've given us Lord. எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் போதாது. இந்த ஆராதனை வேளையில் நம் தொடக்க ஜெபத்தில் நம்மளை தாழ்த்தி அவர் சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து அவர் நாம மகிமைக்காக இந்த ஆராதனை செலுத்துவோம். Father God, we come to your throne room of grace in the name of Jesus. We thank you Lord God. இந்த நாளை காண கிருபை செய்தீரே, அதுக்கு உமக்காக நன்றி Lord. We thank you for everybody who's watching this service. We pray Lord God, through their mobile phones, through their laptop, through their TVs, to the screens that they're watching, that today Lord God, let them give glory to your name. Father God, we pray for our service. We pray, Lord God, for the songs we sing, the psalms we read, the offertory, Lord God, the word. Let everything we do bring glory to your name, Lord God. We pray for each and every church member who's watching this service. Bless them at the hour of their need. We pray, Lord God, that you will clear every confused mind. You will support every disturbed, every discontinued heart from you, Lord God. You will bring them back together. We want to thank you, Lord God, for everybody, Lord God, especially our government, our leaders. We bless them in the name of Jesus. Give them the right wisdom to rule and reign over our state and our country. We thank you for all the frontline soldiers, Lord, all the hospital staff working in every COVID center, from the doctors, Lord God, till the housekeeping staff. We pray that you will bless them for the service they are providing at this crucial time, Lord God. We pray that you will give them double, triple portion, Lord God, for what they are investing at this time of risk, Lord God. We thank you. Take care of us. Continue to be with every part of this service. You take control. Let your name alone be glorified. We thank you and we praise you. தொடர்ந்து ஆராதனை பார்த்து மகிழ்ச்சி கொள்ளுங்கள். ஆமென். Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. நம்ம எங்க இருக்கிறோமோ அங்களே நம்ம கண்களை மூடி அப்பா நான் என்னை தருகிறேன், என்னை நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் சொல்வோமா? We are here to praise God, to worship Him, to lift His name on high, to glorify Him, to magnify Him. Amen. இன்னைக்கு கர்த்தரை நம்ம உயர்த்துகிறோம், அவரை வாழ்த்துவோம், அவரை வணங்குவோம், அவரை போற்றுவோம். Because He's a good God in our lives. Amen. முழு இதயத்தோடு அவரை நாம் துதிப்போம். அவர் செய்த எல்லா அதிசயங்களுக்காக, அற்புதங்களுக்காக ஒரே ஒரு நிமிடம் நம்ம எங்க இருக்கிறோமோ கண்களை மூடி எஸ்ப்பா முழு இதயத்தோடு நான் உம்மை ஆராதிப்பேன்னு சொல்வோமா? கண்களை மூடுவோம் எல்லாரும். இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன், உன்னதமானவரே. உம் அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன், அதிசயமானவரே. சொல்வமா? முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன், முழு இதயத்தோடு
உம்மை போற்றுகிறேன், உயர்த்துகிறேன், வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன் உம்மை முழு இதயத்தோடு முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன், உன்னதமானவரே. உம் அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன், அதிசயமானவரே. முழு இதயத்தோடு முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன், உன்னதமானவரே. உம் அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன், உன்னதமானவரே. உன்னதமானவரே. என் உறைவிடம் நீர்தானே, என் உறைவிடம் நீர்தானே. உன்னதமானவரே. என் உறைவிடம் நீர்தானே. உயர்த்துகிறேன், வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன் உம்மை போற்று. சொல்லுமா, உயர்த்துகிறேன். உயர்த்துகிறேன், வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன். கடைசியா உயர்த்துகிறேன். உயர்த்துகிறேன், வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன் உம்மை போற்றுகிறேன், உயர்த்துகிறேன், உம்மை வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன் உம்மை போற்றுகிறேன். ஹalleluya, ஹalleluya. நம் தேவனை போல் மனமிருங்கும் தேவன் யாரும் இல்லை. அமேன். இஃப் யூ பிலீவ் சே அமேன். அமேன். அவர் இரக்கம் பெரியது, அவர் தயவு பெரியது, அவர் அன்பு பெரியது. அமேன். உம்மை போல மனமிருங்கும் தெய்வம் இல்லையே, உம்மை போல அன்பு கூறும் வேறு தெய்வம் இல்லையே. இந்த பாடலை பாடி கர்த்தரை துதிப்போம், சந்தோஷமாகி பாடுவோம், கைகளை தட்டி. உம்மை போல மனமிரங்கும் தெய்வம் இல்லையே, உம்மை போல அன்பு கூறும் வேறு தெய்வம் இல்லை. உம்மை போல மனமிருங்கும், உம்மை போல மனமிரங்கும் தெய்வம் இல்லையே, உம்மை போல. எழுந்து நின்று பாடுவோமா? ஆராதனை கைகளை உயர்த்தி சொல்வோமா? ஆராதனை, 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 ஆராதனை. உங்க இரக்கம் பெரியது, பெரியது, உங்க அன்பு பெரியது,
இரக்கம் பெரியது. ஆமென். அன்பு பெரியது, தயவு பெரியது. He is the God who protects us. ஆமென். காக்கும் கரங்கள் உண்டு எனக்கு. இது விசுவாசத்தோடு நீங்க பாடுவோம். கர்த்தர் என்னை காக்குவார், அவர் கிருபையாலே என்னை காத்திடுவார் என்றென்றுமே. காக்கும் கரங்கள் உண்டு எனக்கு, காத்திடுவார் கிருபையாலே. கண்களை மூடி இந்த பாட்டு பாடுவோம். காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு, காத்திடுவார் காக்கும் கரங்கள், காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு, காத்திடுவார். அல்லேலூயா பாடி பாடி, அல்லேலூயா பாடி பாடி அலைகளை நான்
என்றும் உள்ளது. ஆமென். எஸ், ஒருபோதும் கைவிடாத தேவன். அவர் கிருபை மட்டும் போதும். ஆமென். மாறாத நல்ல கிருபை. எஸ், உடைக்கப்பட்ட நேரத்திலெல்லாம் தேவன் கிருபை உருவாக்கின நம்மளுக்குன்னு கிருபை வந்து கொடுத்துக்கிறார். ஆமென். Doesn't matter whatever situation you are in today, God's grace and favor is upon your life. If you believe it, say amen. 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 God's favor and grace is upon your life. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. உடைக்கப்பட்ட நேரத்திலெல்லாம் என்னை உருவாக்கின கிருபை இது. கண்களை மூடி பாடுவோமா? உடைக்கப்பட்ட நேரத்திலெல்லாம் என்னை உருவாக்கின கிருபை. உடைக்கப்பட்ட நேரத்திலெல்லாம், உடைக்கப்பட்ட நேரத்திலெல்லாம் என்னை உருவாக்கின கிருபை இது. உடைக்கப்பட்ட நேரத்தில், உடைக்கப்பட்ட நேரத்திலெல்லாம் என்னை உருவாக்கின கிருபை. கைகளை உயர்த்திய கிருபையே, 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 மாறாத நல்ல கிருபையே, மாறாத நல்ல கிருபையே, 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 மாறாத நல்ல ஒன்றுமில்ல நேரத்திலெல்லாம், ஒன்றுமில்ல நேரத்தில் எனக்கு உதவி செய்த கிருபை இது. எனக்கு உதவி செய்த கிருபை இது. ஆமென். ஒன்றுமில்ல நேரத்திலெல்லாம் எனக்கு உதவி செய்த கிருபை, ஊழியத்தின் பாதையிலெல்லாம், ஊழியத்தின் பாதையிலெல்லாம் என்னை உயர்த்தி வைத்த கிருபை. உயர்த்தி வைத்த கிருபை இது. ஊழியத்தின் பாதையிலெல்லாம் என்னை உயர்த்தி வைத்த கிருபை. கிருபையே, கிருபையே, மாறாத நல்ல கிருபையே, 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 மாறாத நல்ல கிருபையே, 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 மாறாத நல்ல கிருபையே. ஒரு முறை கிருபையே, கிருபையே, மாறாத நல்ல கிருபையே. ஹalleluya. ஒரே ஒரு நிமிடம் தேவ் அப்பா, உன் கிருபை எனக்கு போதும். Lord, we need your grace, we need your presence, oh Lord, in our lives. ஒரே ஒரு முறை நெருக்கப்பட்ட நேரத்திலெல்லாம், சோர்ந்து போன நேரத்திலெல்லாம், ஊழியத்தின் பாதையெல்லாம் அப்பா உங்க கிருபை எனக்கு தேவை, உங்க கிருபை எனக்கு போதும். Today whoever is broken, God is ready to mend your heart. Amen. You just need to give your heart to him. Give your heart to the Lord Jesus and he will mend it for you. Doesn't matter whatever situation you are in, doesn't matter the situation around you, God still loves you. Amen. God still loves you. He doesn't love you because you have a lot of things. He loves you because he actually loves us, because that's his character. Amen. Just a minute, I want all of you to raise your hands and we're just going to sing that chorus. Your grace is never changing. உன் கிருபை மாறாத கிருபை. இது மட்டும் அந்த லைன் மட்டும் பாடலாம். கிருபையே, கிருபையே, மாறாத நல்ல கிருபை. கிருபையே, கிருபையே, மாறாத நல்ல கிருபையே. கிருபையே, கிருபையே, கிருபையே,
Father, I just want to thank you for your grace, for your love, for your mercy in our lives. Father, we commit the rest of our service into your hands. We ask you to take complete control. In Jesus' name we all say, Amen. நின்றனமாக நம்ம சங்கீத பகுதியை கடந்து செல்லலாம். சங்கீதம் 149 1 முதல் 5 வரை வாசிக்கலாம். அல்லேலூயா, கர்த்தருக்கு புதுப்பாட்டை பாடுங்கள், பரிசுத்தவான்களின் சபையிலே அவருடைய துதி விளங்குவதாக. இஸ்ரவேல் தன்னை உண்டாக்கினவரில் மகிழ்வும், சீயோன் குமாரர் தங்கள் ராஜாவில் களிக்கிறவும் கடவர்கள். அவருடைய நாமத்தை நடனத்தோடு துதித்து தம்புரினாலும் கிண்ணறத்தினாலும் அவரை கீர்த்தனம் பண்ண கடவர்கள். கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின் மேல் பிரியம் வைக்கிறார், சாந்த குணம் உள்ளவர்களை ரட்சிப்பினால் அலங்கரிப்பார். எல்லாரும் சேர்ந்து பரிசுத்தவான்கள் மகிமையோடு கலிகூர்ந்து தங்கள் படுக்கைகளின் மேல் கம்பீரிப்பார்கள் என்பதே ஆமென். Praise the Lord. எல்லோரும் நம் காணிக்கைகளை கைகளில் எடுத்து வைத்துக்கலாம். காணிக்கைக்காக நாம் ஜெபிக்கலாம். போன வாரம் சொன்னபடி காணிக்கை மற்றும் அந்த பில்டிங் இஎம்ஐ ஃபண்ட் எல்லாமே வந்து மெஸ்ஸியா வர்ஷிப் சென்டர் அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் செலுத்த வேணும். அது வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டுமா இருக்குது. பேங்க் மூலமா நீங்கள் ஜிபேயில் கூட நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம். ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அதை டைரெக்டாக நீங்கள் மெஸ்ஸியா வர்ஷிப்க்கு செலுத்தலாம், ஜெபிக்கலாம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த நாளுக்காக நாங்கள் நன்றி ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இம்மட்டமாய் ராஜா ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய கிருபை அப்பா, உம்முடைய இரக்கம் எல்லாவற்றும் ராஜா எங்களை தாங்கி வழி நடத்தியது உமக்கு நன்றி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அப்பா நீர் எங்கள் மதியில் இருக்கிற உமக்கு நன்றி ஏறெடுக்கிறோம். எங்களை ஒவ்வொரு நிமிடமும் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கரம் பிடித்து நீங்கள் வழி நடத்துவீங்க, உமக்கு நன்றி ஏறெடுக்கும் ராஜா. தகப்பனே, இந்த வேலையில் தகப்பனே இந்த காணிக்கையும் உங்களுடைய சமூகத்தை நாங்கள் செலுத்துக்கிறோம் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அப்பா நாங்கள் இதை விதைக்கிறோம் ராஜா, நீ ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தகப்பனே இதுக்கு ஏற்ற பலனாக ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ரட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ராஜா. அப்பா உங்களுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் விதைக்கிறோம் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அப்பா அதே போல் ராஜா திருமண நாளும் அப்பா பிறந்த நாளும் கொண்டாடுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் உங்களுடைய கரத்தில் கொடுக்குறோம். தகப்பனே பிள்ளைகள் ஆயுசு நாட்களை நீங்கள் கூட்டி தந்துடுறேன், உங்களுக்கு நன்றி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அப்பா பிள்ளைகள் வாஞ்சை தாகத்தை நீங்கள் நிறைவேற்ற தேவனாக இருக்கிற உமக்கு நன்றி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பிள்ளைகளை ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய குணத்தினால நிரப்ப வேண்டுமாய் நாங்கள் கெஞ்சி கேட்கிறோம் ராஜா. அதே போல் ராஜா வார்த்தைக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்பா அந்த மன்னாவை தகப்பனே நாங்கள் நன்றாக அறிந்து கொண்டு புசித்து கொண்டு ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அது படி கீழ்ப்படி நடத்தக்கதாக நீங்கள் உதவி செய்வீராக. அதே போல் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். யார் யார் பலவீனமாக இருக்கிறார்களோ எங்களோட சபையை உங்களுடைய காரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தகப்பனே நீர் யெகோவா ராஃபாஹ் தேவன், சுகம் தருகிற தேவனாக இருக்கிற உமக்கு நன்றி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உச்சம் தலையிலிருந்து உள்ளம் கால் வரை ராஜா உங்களுடைய கிருபையினால வரைந்து கொள்ள வேண்டுமாய் நாங்கள் கெஞ்சி கேட்கிறோம். அன்பின் கரத்தினால வரைந்து கொள்ள வேண்டுமாய், சுகத்தை கட்டளையிட வேண்டுமாய் நாங்கள் கெஞ்சி கேட்கிறோம் ராஜா. எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய திருபாகத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன். இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் நான் கெஞ்சி கேட்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Hallelujah, praise the Lord. எல்லோரும் ஆராதனை பங்கு பெற்று அதில் மூலமாக ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்று விசுவாசிக்கிறோம். முக்கியமான நேரத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். It's the time to share the word of God. Today we have with us the first lady of the house. Our pastor Amma is going to share the word with us. Let's all put our hands together and welcome her in the name of Jesus. Wow. What a welcome. Thank you. Praise Lord. Shabbat Shalom. Say Shabbat Shalom. Yes, it's the holy day. It's the Sabbath day. And I want to thank God for giving me this opportunity. And as we thank God for listening to His word, I want to thank Pastor also for giving me this opportunity. Today we are going to, I think, learn little new things about the blood of Jesus. My topic for today is about the blood of Jesus. நான் இன்றைக்கு பேச போகின்ற காரியம் இயேசுவின் இரத்தத் பத்தி, இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத் பத்தி. இந்த காலை வேளையில் நம் கண்களை மூடி தேவன் ஒரு வாட நம் ஒரு நிமிடம் அவர்
நம்மளுடைய உள்ளங்களை அர்ப்பணிப்போம். Father, we just pray that you will touch our ears, touch our hearts. எங்களுடைய செவிகளும் எங்களுடைய இருதயத்தையும் இந்த காலை வேளையில் தொடும் சுவாமி. என்னென்ன காரியம் எனக்கு தெரியவில்லையோ இந்த காலை வேளையில் நான் கற்றுக்கொண்டு உம்முடைய பரிசுத்த ரத்தத்துக்கு சுவாமி, உயர்ந்த ரத்தம், வெளியேறப்பட்ட ரத்தத்துக்கு நான் நன்றி செலுத்துவேன். என்னோட பேசும் ஆண்டவரே, நான் கேட்கின்றேன் இயேசுவின் நாமத்திலே, ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. This morning I think we know how precious the blood of Jesus is. So this morning, even as I discuss certain things and we study certain things together, let's open our Bibles to Philippians 2:8. Philippians 2வது அதிகாரம் 8வது வசனம். டேனியல் என்னோட படித்து கொண்டு சில வசனங்கள் சொல்லுவார். அதால் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் கிடைக்கும். என் தமிழை கொஞ்சம் மன்னிக்கணும், அப்படி இப்படி வரும், ஆனால் உங்களுக்கு புரியும். எஸ் டேனியல். Philippians 2:8. அவர் மறுரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்தம், அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படுத்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார். இந்த காலை வேளையில் கிறிஸ்து யார் என்றது நம் மத்தியிலே நாம் அறிய வேணும். ஹி இஸ் அ லிவிங் காட். அவர் உயிரோடு இருக்கின்ற தேவன். இந்த நாளிலே நம்மளோட உருவாடுகின்ற தேவன். அப்போ கிறிஸ்து யார் என்று சொன்னார். அவருடைய லிவிங் ஃபார்ம்ல பிலிப்பியன்ஸ் 2:8 என்ன சொல்லுகின்றதுன்னா, அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு அப்படின்னா அவர் உன்னையும் என்னையும் போல ஒரு மனுஷ ரூபன்ல இந்த உலகத்துல அவர் என்ன செய்தார்னா, ஹீப்ரூஸ் 2:4-18 வரைக்கும் அது சொல்லுகின்றது. அவர் மனுஷ ரூபத்துல அவரை தாழ்த்து அவருடைய காரியங்களை கீழ்ப்படிந்து தேவனுக்கு சித்தமாக அவர் சிலுவையில் அறியப்பட்டார். அந்த நாட்களில் எல்லாம் நாம் பார்க்கும்போது உபாகமம் புக்கில் சொல்லுகின்றது. அந்த ரெஃபரன்ஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு இப்போ தேவையில்லை, ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க சொல்கிறேன். அந்த நாள்லலாம் மரத்தில் யாரன்னா அடிக்கப்பட்டு சாவணும்னா அது ஒரு கேவலமான விஷயம். டு டை ஆன் த கிராஸ் வாஸ் அ வெரி ஹியூமிலேட்டிங் திங். அப்படின்னா அது ரொம்ப கேவலமான காரியம். அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தில் இயேசு கிறிஸ்து, he was obedient. First of all, he came as a man and then he became obedient to death on the cross. Hebrews 2:14-18. Just tell me. Hebrews 2:14-18. Okay, we'll go on. Hebrews 2:14. அது என்ன சொல்லிக்கின்றனா, அவர் ஒரு he was the high priest. Jesus came as a high priest, and thinking of his death, நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவர்கள் we should be motivated. எதுக்கு நம்ம இன்னும் உற்சாகமாகணும்னா, நீங்கள் அப்புறம் படித்து கொள்ளலாம். Hebrews 2:14-18 Hebrews 4:14-15 என்ன சொல்லியிருந்தா, மனுஷனை போலவே அவர் மனுஷனுக்கு என்னென்ன சோதனை வருது அதெல்லாம் அவர் அனுபவித்தாரா. தட் மீன்ஸ் he didn't come and stay as a normal man. ஒரு சாதாரண மனுஷனை நான் கடவுள்னு அவர் சொல்லி தெரியல. மனுஷனை போலே அவர் தேவனுடைய காரியத்தில் அவர் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவர் ஒரு ஹை ப்ரீஸ்டாக இருந்தார். அப்போது உன்னையும் என்னையும் போல அவருக்கும் சோதனை வருது. நாம் படிக்கின்றோம் மத்தேயு 4. இப்போ படிக்க வேண்டாம், வீட்டில் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கதை. அவருக்கு அந்த சோதனைகள் எல்லாம் அவர் மேற்கொண்டார். அண்ட் அதே மாதிரி எவ்வளோ சோதிக்கப்பட முடியுமோ ஒரு மனுஷனுக்கு அது வரைக்கும் தான் கடவுள் கொடுப்பார். அதுக்கு மீறி நம்மளுக்கு சோதனையை கொடுக்க மாட்டார். ஸோ ஹீ வாஸ் த ஹை ப்ரீஸ்ட். அவர் மனுஷ ரூபத்தில் அவர் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து ஒரு மரம் ஒரு சிலுவையில் அறையப்பட்டு அவர் சோதித்தப்பட்டு இருந்த ஜீவனோடு நடக்கின்ற தேவனம் இதெல்லாம் தாண்டி அவர் வந்துட்டார். ஸோ அவர் என்ன வேலை செய்கிறார்னா, அந்த சிலுவையில் அவருடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை அவர் செலுத்தினார். இந்த ஹீப்ரூஸ் 9:12-14 வசனம் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாகம். அதை நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வீட்டில் நீங்கள் படிங்கள். முன்னிந்த காலத்துலலாம் தேவன் எப்படி சொன்னார்னா, ஒரு பலி ஆடு, அந்த பலி ஆடுல எந்த ஒரு குறை இருக்கக்கூடாதா, எந்த ஒரு பொட்டு இருக்கக்கூடாதா, நாட் ஈவன் ஒரு சின்ன டாட் இருக்கக்கூடாதா. அந்த மாதிரி பலி ஆடை கொண்டு அவர் பலியை செலுத்து அந்த ரத்தத்தை எடுத்து ஜனங்க மேலே தெளிக்குவாருங்களா. எப்படி
ரத்தம், அந்த அந்த ஆனிமலோட ரத்தம், அந்த ஆட்டுக்குட்டியோட ரத்தமை எடுத்து ஜனங்க மேலே தெளித்து அதை சுத்தம் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த ரத்தம் மேலே விழும்போது மேலான பாகம் தான் சுத்தமாகும். ஆனால் தேவன் என்ன சொல்லுகின்றார், அந்த ஹீப்ரூஸ் 9:12-14 நம்மளுடைய உள்ளான மனிதன்களை அவர் அந்த ரத்தத்தோட சுத்திகரித்தாராம். ஹல்லேலூயா. are you with me? நீங்கள் என்னோட இருக்கின்றீர்களா? அந்த நாளில் ஆட்டுக்குட்டிய, ஒரு நல்ல கொழுத்த ஆட்டுக்குட்டியோ எப்படி இருக்கிற ஒரு குறையில்லாத ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு வந்து அதை பலி சேர்த்து அந்த ரத்தத்தை எடுத்து அவர்கள் தெளிப்பாராம். அதுதான் ஆசாரியனோட வேலை. ஆனால் இந்த காலத்தில் இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணினார்னா, அவருடைய பரிசுத்த ரத்தத்தில் நம்மளுடைய ஆத்மாவை, நம் கான்ஷியன்ஸ் என்று சொல்லும், he cleansed our conscience from the power of sin. அதாவது அந்த பாவ சிந்தைகளும் அந்த பாவத்தில் இருக்கிற அந்த வல்லமையை அவர் எடுத்து போட்டு அவருடைய ரத்தத்திலே நம் பரிசுத்தாய் நம்ம உள்ளான மனிதனை சுத்திகரித்தார். அப்போது ரெண்டாவது காரியம் என்ன பண்ணார்னா, அவர் எவ்வளோ அவர் சஃபர் பண்ணிக்கணும். இப்போது ஒரு சின்ன தலைநோவு வந்தால் நம்மளால் நோவு முடியல, ஒரு அடி ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆன மனுஷன் டக்குன்னு ஏந்தி நிற்கிறதுல இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்து அந்த கொடுமைகளை, அந்த முள் செடி, அது நம்ம யோசித்து பார்க்கும்போது அந்த சஃபரிங், அந்த அநேக அந்த பாடுகளை பட்டு அவர் தப்பு பண்ணல. he was the son of God. தேவனுடைய மகன், தப்பு பண்ணாதவர் இந்த பாடுகளால் அன்பு வச்சு அவர் என்ன பண்ணார்னா, அந்த சிலுவையில் அவருடைய ரத்தத்தை அவர் சிந்தி நம்மளை சுத்திகரித்து, அந்த வசனம் சொல்லுகிறது 1 பேதுரு 2:24 சொல்லுகின்றது, அவருடைய தழும்புங்களால் நாம் சுகமானோம். ஹல்லேலூயா. தழும்புங்களால் நாம் சுகமானோம். எதுக்காக? அந்த ரத்தம் சிந்திது. அப்போது அந்த நாட்களும் இந்த நாட்களும் இவர் சொந்த ரத்தம், his own blood, நம்ம பாடியில் இருக்கிற பிளட்டு கொடுக்கணும்னா டொனேஷன் கொடுக்குவோம். அப்புறம் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்திலலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்கூல் டேஸ்லலாம் இருக்கும்போது லவர்ஸ் ரத்தத்தில் அவங்க சாட்சி கொடுப்பாங்க. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ நோ. ரத்தத்தில் லெட்டரை எழுதுவாங்க. அப்போ அதெல்லாம் பார்த்து எனக்கு ஒரே சிறப்பாக இருக்கும். ஏன்னா எங்கள் கூட இருந்த ஃப்ரெண்டுங்களுக்கெல்லாம் பாய் ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க, எனக்கு இல்லாத போச்சு. அதெல்லாம் வெஸ்டப்படல இருந்தாலும் ஒரு சாட்சிக்கு சொல்கிறேன், அந்த ரத்தத்தில் கட் பண்ணி ஐ லவ் யூன்னு எழுதுவாங்க. அது அது நிஜ ரத்தமா இல்லை இந்த மோட்பூச்சி ரத்தமா அது நம்மளுக்கு தெரியாது. இருந்தாலும் அந்த ரத்தத்தில் எப்படியெல்லாம் அந்த காலத்தில் நடக்கும். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், அவரோட பரிசுத்த அந்த பாவமில்லாத அந்த அருமையான அந்த ரத்தத்தை சிந்தி அவருடைய ரத்தத்தால், அவருடைய சகல காரியத்தால், அவருடைய ஸ்ட்ரைப்ஸ், அதாவது அவருடைய தழும்புகளால் நாம் சுகமானோம். ஹல்லேலூயா. எந்த மனுஷன் இந்த காலத்தில் உணர்த்தனுக்கு சாவான், உயிரே கொடுப்பேன்றாங்க. ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், எங்கள் வீட்டுக்கார் அடிக்கடி ரிமைண்ட் பண்ணுவார் என்ன, ஏன்னா நீ ப்ராமிஸ் பண்ண வெட்டிங் டைமில் இன்பத்துலேயும் துன்பத்தில் அதை அடிக்கடி ரிமைண்ட் பண்ணி எனக்கு இப்போ முடியே கொட்டிட்டு இருக்கு. அதை சொல்லி காமிக்குவார். இன்பத்துலேயும் துன்பத்துலேயும் நிற்கணும், கஷ்டத்துலேயும் நிற்கணும், பணம் இருக்கும் போதும் நிற்கணும், பணம் இல்லாத நேரத்துலையும் நிற்கணும்னு எனக்கு சொல்லி எனக்கு அப்படியே பைத்தியம் பிடிச்சிடும் ஒரு வாட்டி. அப்போ அவர் சொல்லும்போது நான் நினைப்பேன், இந்த மாதிரி ஒரு பரிசுத்த ரத்தம் நம்மளை சேர்த்து வைக்கிற ரத்தம், நம்மளுடைய உள்ளான மனிதனை கிளீன் பண்ணுகின்ற ரத்தம், கிளென்ஸ் பண்ணுகின்ற ரத்தம். ஸோ இந்த பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்ன்றது இந்த புது நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் ஒரு 4 வசனத்தில் வருது. அது உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொண்டு விரும்புகின்றேன். அப்போது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் என்ன செய்து, அப்புறம் அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ், அதோடைய முக்கியத்துவம் என்னன்று இன்னைக்கு உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். அது கொஞ்சம் தமிழ் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் செய்யணும்னு நான் விரும்புகிறேன். The Christ's blood is central in the Father's plan of salvation and spiritual life. தேவனுடைய அந்த பிளான்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஒரு முக்கியமான பாகம். எதுக்காக? ரட்சிப்புக்காகவும் நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்னு எப்படி சொல்லலாம், பரிசுத்த வாழ்க்கைக்காக அது ரொம்ப முக்கியமானது. அப்போது இந்த ரத்தத்தின் முக்கியம் என்னன்று இந்த 4 பாயிண்டில் சொல்லுகின்றேன். முதலாவது பாயிண்ட், the blood of Jesus brings redemption. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்மளுக்கு மீட்பு கொண்டு வருதா? am I right? மீட்பு கொண்டு வருதா? it
delivers, it redeems. இப்போ வந்து நான் நினைக்கிறேன் மொபைல் வச்சுருக்கிற யாரும் கேம்ஸ் ஆடுறவங்களும் அந்த பேங்க்ல இருக்கிற சில காரியத்திலையும் கிரெடிட் கார்ட்லையும் ரிடீம் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு வரும். எஸ், ரிடீம் பாயிண்ட்ஸ், அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு யூ கேன் ரிடீம் தோஸ் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி ரிடீம் பண்ணுறது எப்படின்னா, அந்த 1 பேதுரு 1:19 சொல்லுது, பால் வந்து பீட்டர் அந்த எந்த ஜனங்க, நம்ம தான் அந்த ஜனங்க, தாழ்த்தப்பட்ட ஜனம், எந்தெந்த காரியத்தில் தேவனுக்கு ஒபீடியண்ட்டாக இருக்கிற ஜனத்தோடு பேசுகின்றார். ஒரு மனுஷன் இந்த மாதிரி இந்த சிறு காரியத்திலையும் எந்த காரியத்திலையும் தப்பு பண்ணாத மனுஷன் இவ்வளோ சஃபர் பண்ணி இந்த பெரிய காரியம் செய்து நம்மளுக்கு என்ன கொண்டு வந்துக்கிறார் அப்போனா, ஏசு கிறிஸ்து முதலாவது அவர் தேர்ந்தப்பட்டவர். He was chosen before the creation of the world. எதுக்காக? நம்மளுடைய பாவத்தை சுமக்காக. Hallelujah. Are you with me? The blood of Jesus was very important to God for the plan that brings salvation and enhances or gives us a proper spiritual life. So, Jesus was chosen for this purpose before creation to bear our sins. ஏசு கிறிஸ்து நம்மளுடைய பாவங்களை சுமத்த இந்த காரியத்துக்கு அவர் வந்தார். அப்போது இந்த வசனம் நல்லாவே சரியும். யோவான் 3:16 ஒரு சிறு பிள்ளையை கேட்டாலும் சொல்லிவிடுவோம். அப்போ காட் சோ லவ் த வேர்ல்ட் அப்படியே சொல்லிவிடுவாங்க. பெரியவங்க சொல்கிறீங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனால் மனப்பாடமாக சொல்லிக்கின்ற அந்த எல்லா வசனம் எல்லா இடத்துலையும் போட்டிருக்கிறப்பட்டது. ஃபார் காட் so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believeth in him should not perish but have everlasting life. அந்த நித்திய ஜீவன் பெறுவ இந்த வசனத்தை சொல்லுவாங்க. அப்போது அந்த பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தறதுக்கே அவர் இந்த உலகம் முன்பாக அவர் தேர்ந்தெடுத்திருந்தார். He was chosen. அப்போ அந்த ரத்தத்துடைய காரியம் என்ன? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஃபார் த பிளட் டு பி ஷெட்? மனுஷ ரூபம், மனுஷன் இந்த உலகத்திலே அவன் தோத்து போயிட்டான். என்ன சொல்றது? ஹீஸ் லாஸ்ட். அவன் மனுஷகுமாரன் பாவியாக இருக்கின்றதுனாலே அந்த பாவத்தின் வல்லமையிலேருந்து வெளியே எடுக்க தேவனுடைய ரத்தம் அது தேவை. ஹல்லேலூயா. அப்போ நீயும் நானும் சாதாரண மனுஷர் இல்லை, நம்ம வந்து சூப்பர் மனுஷருங்க அப்படித்தான் நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் ஒரு டீச்சர் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறார், எண்ணத்துலேயும் செயல்லையும் பேச்சிலையும் ஒரு நாளைக்கு ஐ திங்க் மோர் தென் 1500, 2000 or 3000 மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் ராங் திங்ஸ் நம்ம யோசிக்கிறோமா? தப்பான எண்ணங்களும் தப்பான செயல்களும் தப்பான காரியங்களும் வார்த்தைகளும் நம் உள்ளத்துலேருந்து அது வெளியே வருதான். அப்போ இயேசு கிறிஸ்து அவர் என்ன பண்ணார்னா, மனுஷன் இப்படி இருக்கிறாரே என்று சொல்லி கடவுளுக்கு நல்லாவே தெரியும். அவர் அதுக்காகவே இயேசுவின் ரத்தமுடைய பர்பஸ் என்னன்னா, அதோடைய முக்கிய காரியம் என்னன்னா, நம்மளை பாவத்திலேருந்து மனுஷனுங்களே மீட்டு எடுக்க அந்த ரத்தம் சிந்தினார். ஓகே, லெட் மீ கோ ஆன். அப்போது இந்த நேரம் வந்து எது சொல்லுகின்றதுனா, நீயும் நானும் தேவனுடைய காரியத்திலே அந்த பிளானில் நாம் இருக்கின்றோம். That means you and I, we are chosen for this purpose. இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜனமும் சல்வேஷன் இல்லை, ஆனால் நீயும் நானும் சல்வேஷனில் இருக்கின்றோம். அப்போது எதுக்காக அந்த சல்வேஷனுக்குள்ளே வந்துக்கிறோம்? ஏன் என்ன மீட் எடுத்தார்? நான் கேத்தலிக் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தேன். என்னென்னோ காரியம் எனக்கு தெரியாது இருந்துச்சு. இந்த காரியம் கூட நான் சில காரியம் இந்த மெசேஜ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது தான் நான் கற்றுக்கினேன். why does he want to deliver us? எதுக்காக தேவன் அவருடைய குமாரனை அனுப்பி எதுக்காகல நம்மளை மீட் எடுத்து பாவத்திலேருந்து எடுக்கணுன்ற சொல்கிற அந்த காரணம் என்னென்னா, கலேத்தியர் 4:4-5 சொல்லுகின்றது, அவரை பரிசுத்தம் பண்ணி என்னுடைய ஜனத்தையும் பரிசுத்தம் பண்ணி நல்ல காரியத்தை செய்து அவரை விடுவிக்கொண்டிருந்தா இந்த காரியத்தை செய்தார். ஓகே, லெட் மீ மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது காரியம்னா, த பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பிரிங்ஸ் த ரிமூவல் ஆஃப் சின். ஹெப்ரேயர் 9:14. ஜஸ்ட் ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு யூ. இந்த பாவத்தை எடுத்து நம்மளை விடுதலை ஆக்க மீட்க தான் இந்த ரத்தம் சிந்துது. இப்போ நம்ம க்ரீம் எடுத்து பூசிக்கலாம் இல்லைங்களா? க்ரீம் எடுத்து நம்ம எல்லாம் பூசிக்கலாம், ஃபேஸ் எல்லாம் பூசிக்கலாம், நம்ம பவுடரெல்லாம் போட்டுக்கலாம், சோப்பெல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அதே மாதிரி நீயும் நானும் என்றைக்குன்னா யோசித்து
இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவத்தை மீட்டு ஜனங்களை மீட்டுக்கிட்டுன்னு கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் அந்த ரத்தத்தை எடுத்து உன்னையும் என்னையும் நம்மளே பூசிக்க முடியுமா? we cannot apply the blood of Jesus. அப்போ ஹீப்ரூஸில் சொல்லுகின்றது 9:14 அதில் வந்து மனுஷனுக்கு ஒரு ஏஜென்ட் வேணுமா இருந்துச்சுன்னா, ஒரு ஏஜென்ட்னா பார்க்குவீங்க, மேரேஜ் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க, புரோக்கருங்க இருக்கிறாங்க, சில பேங்க் ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க, லைசன்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க. இப்போ எல்லாம் டப்பு கவாலா எதுக்கு பார் இது கொடுத்தா தான் வேலை செய்யுது. அதுக்கு நேராக போய் க்யூவில் நின்று ஃபார்மெல்லாம் பண்ணுறதை காட்டிலும் ஒரு ஏஜென்ட்டை பிடிச்சி இந்த காரியத்தை சீக்கிரமாக முடிச்சுக்குவோம். ஹல்லேலூயா. இப்போ இந்த ஹீப்ரூஸில் சொல்லிக்குது we needed an agent. அந்த ஏஜென்ட் வந்து was Jesus Christ. அந்த ஏஜென்ட் வந்து எல்லா பாவத்தின் சம்பளமும் பாவத்தின் காரியங்களை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து போட்டு அந்த ரத்தம், அந்த ஏஜென்ட் தான் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். அந்த ரத்தம் தான் நம்மளை சுத்திகரிக்குது. ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ அந்த ரத்தத்தோடு நம்ம எப்படி சுத்திக்கப்படணும்னா நம்ம அதோட கான்டாக்ட் வரணும். இப்போ நான் சொன்னேன் அந்த ரத்தத்தை எடுத்து அப்ளை பண்ண முடியாது. பட் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் அண்ட் த பெஸ்ட் வே? அந்த பெஸ்ட் வே எப்படின்னா அதை நம்ம நம்பணும். ஜான் 19:40 says அந்த ரத்தத்துக்குள் நம்ம சுத்திகரிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு காரியம் செய்யணும். அந்த காரியம் என்ன என்று சொன்னால் we have to be baptized in Jesus Christ. ஒருத்தர் ரட்சிப்புள்ள வந்தோடனே அவங்க செய்துக்கிற நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? தேவனோடு நான் இணைந்து இருக்கணும்னா we have to be baptized. அப்போ அந்த வசனம் சொல்லிக்குது John 19:34 that he pierced his side and forthwith there came out blood and water. Now blood and water, this blood is more precious than water. I think in today's days நம்ம பேசிக்குவோம், ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க ஒருத்தரை சப்போர்ட் பண்ணனா blood is thicker than water in இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க. ரத்தம் தண்ணியோட ரொம்ப கெட்டியாக, கொஞ்சம் அது அப்படியே ஓடாது, கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும். ரத்தம் அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி. இட் இஸ் வெரி இட்ஸ் இன்டென்ஸ். அது வந்து இட் வில் நாட் ஃப்ளோ ஸோ ஈஸிலி. அண்ட் ஃப்ரம் ஜீசஸ் திஸ் பிளட் அண்ட் வாட்டர் ஃப்ளோட். ஸோ தி அதர் வே நம்ம எப்படி கடவுளோட கிட்ட இருக்க முடியும்னா we have to be baptized. Romans 6:3 சொல்லுகின்றது if we want to be inside that blood and if we want to be washed in that blood we have to be baptized into Jesus Christ. அப்போ நம்ம போயிட்டு ஒரு இடத்துல போயிட்டு இயேசு கிறிஸ்து எங்கே செத்தாரு, அந்த ரத்தம் அந்த தண்ணி தான் என்னை சுத்திகரிக்கும், அந்த ரத்தம் தான் எடுத்து என் மேலே போட்டால் நான் பரிசுத்தமாகுவேன், நான் பாவெல்லாம் மன்னியும் என்று சொல்லி செய்ய முடியாது. பேப்டிசம் அதுதான் ஒரு வெளிப்படி இருக்கின்ற ஒரு சுத்திகரிப்பு. ஹல்லேலூயா. அப்போ அந்த பேப்டிசம்ல என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம வந்து நம்மளை நாமே தாழ்த்து இயேசுவின் ரத்தத்துக்குள் நம்ம மறைத்து நாம் உயிர்ப்பிக்க செய்கிறோம். Hallelujah. So we are washed, we are dead to death and we are alive in Jesus Christ. I hope you are with me. Okay, when we are washed by the sins by the blood of Jesus Christ we have a freedom. ஒரு ஃப்ரீடம். அந்த பாயிண்ட்டை முன்னால் சொல்லிட்டு மறந்துட்டு, ஆனாலும் ரட்சிப்புக்குள்ளே வந்து பேப்டிசம் எடுத்தோன்னு நீயும் நானும் அப்பாவுடைய பிள்ளைகளால் become heirs to the co-heirs to the kingdom of God. அப்புறம் நீயும் நானும் ஒரு மகள் என்று தேவன் நம்மளை அழைக்கின்றார். ஸோ இந்த பேப்டிசம்ன்றது பற்றி ஆக்ட்ஸ் 26:16 அது ஆக்ட்ஸ் 26:16 ஒரு சின்ன சம்மரி மாதிரி சொல்லிடுறேன். பேப்டிசம் என்றது இட் வாஷஸ் அவே our sins. நம்மளுடைய பாவங்களை கழுவுகின்றது, நம்மளை இயேசுவின் ரத்தத்தால் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு தான் நான் நினைக்கிற சபையில் சில பேர் இயேசு கிறிஸ்துவை தெரிந்து பிறகு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு தட் இஸ் டு பி பேப்டைஸ். எதுக்காக? டு பி வாஷ்ட் clean of our sins and come into the name of the Lord. தேவனுடைய நாமத்தை சொல்லி நம்ம அழிக்கும் போது, பேப்டிசம் நம்ம எடுக்கும் போது தேவனுடைய பிள்ளை ஆயிட்டு பிறகு we become one with God. அப்படின்னா இந்த ஆக்ட்ஸ் 20:16 கிரைஸ்ட் ஷெட் ஹிஸ் பிளட், இயேசு கிறிஸ்துவோடைய ரத்தம் அவர் மறித்து அவர் செலுத்தினார். பேப்டிசமில் வந்து நம்ம எடுக்கும் போது நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவோடு நாமளும் மறிக்கணும். we die the way he died and then we are washed our sins by his blood. நம்மளுடைய பாவடைய ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டு and then it becomes an act of togetherness. அப்போ தான் தேவனோடு ஐக்கியப்பட முடியும். அப்போனா இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தமும் ஞானஸ்தானமும்
அது வந்து செப்பரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் தட் வி ஷுட் டூ டுகெதர். இதையும் செப்பரேட் பண்ண முடியாது, இதையும் இது பண்ணுறதுனால தான் இது ஒப்பு கொடுக்கறதுனால தான் இந்த ரத்தத்தால் நாம் சுத்திகரிக்கப்படுவோம். ஓகே, நான் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போகிறோம். மூணாவது பாயிண்ட், the blood of Jesus returns man to God. Ephesians 2:12-13. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தால் ஒரு மனுஷன் கடவுள் பக்கமாய் திரும்பி கொண்டு கடவுளோட இணைந்து வருகின்றார். ஹல்லேலூயா. இப்போ நீயும் நானும் எங்கேயோ இருந்திருப்போம், நம்ம ரட்சிக்கப்படாத பிள்ளைங்கோ. இப்போ நீங்கள் இந்த ரட்சிப்பால், இந்த இயேசுவின் ரத்தத்தால், இந்த ஞானத்தால் நம்ம தூரமாக எங்கேயோ என்னென்னோ பண்ணியிருந்துப்போம், எப்படியோ இருந்திருப்போம், இயேசு கிறிஸ்துவ பேர் கூட சொல்லியிருப்போம். ஆனால் இந்த ரத்தத்தாலே நாம் தேவனோட இணைந்து தேவனோட நாம் என்ன செய்கின்றோம்? ரெக்கன்சிலியேஷன், என்ன சொல்றது, ஒப்புரம் ஆகி தேவனோட நாம் இருக்கின்றோம். அப்போ நம்முடைய ரத்தத்துடைய காரியம் என்னன்னா, சிலுவையில் அவர் அறைந்து தேவனுடைய ஐக்கியத்துக்கு நாம் வரும்போது நாம் ஒரே சரீரம், அதுதான் சபை. Hallelujah. Ephesians 2:14-16 and Ephesians 4:4 சொல்லுகின்றது, இந்த காரியம் வந்து நம்ம ஒரு சரீரமாக இருக்கிறோம். அந்த சரீரம் வந்து தான் தேவ சபை. அதுக்கு தான் நம் சபையோட ஐக்கியமாக இருந்து ஒருத்தர் ஒப்புராகி தேவனோட நம் தேவனை தெரிந்த பிள்ளைகளும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம். மூணாவது பாயிண்ட் என்னன்னா, தேவனோட ஒப்புராயிட்டு தேவன் நம்மளுக்கு ஒரு காரியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அது வந்து என்ன சொல்லிக்கின்றதுன்னா, ஆக்ட்ஸ் 1:8 உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும். நீங்கள் இப்படி ஒப்புராயிட்ட பிறகு நீங்கள் உலகம் முழுதும் நீங்கள் சாட்சியா இருப்பீர்கள். யூ வில் பி விட்னஸஸ் த்ரூ அவுட் ஜெருசலம், ஜூடியா அண்ட் த ஹோல் நேஷன். அப்படி என்று ஆக்ட்ஸ் அப்போஸ்தலர் 1:8 சொல்லுகின்றது. அப்புறம் அது மாத்திரம் இல்லை, உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்ச வசனம், உங்கள் மேலே ஆவியானவர், அந்த பரிசுத்த ஆவியான உங்கள் மேலே நீங்கள் பெலன் அடைவீர்கள். ஸோ தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் நாட் அ சேம் பர்சன் இன் த வேர்ல்ட். நீங்கள் சாதாரண மனுஷன் இல்லை, நீங்கள் ஒரு வித்தியாசமான மனுஷன், நீ தேவனுடைய பிள்ளை. ஆனால் உனக்கு ஒரு வேலை இருக்குது. அந்த வேலை என்னன்னா, தேவனோட ஒப்புராயிட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து எஃபிஷியன்ஸ் 2:17 எஃபிஷியன் 2:17 சொல்லிக்குது, உங்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்துருக்கிறார். அது என்ன வேலைன்னா, தேவனுடைய வார்த்தை வந்து எல்லாருக்கும் சொல்ல வேண்டியது. அதுதான் அந்த தேவனுடைய சமாதானம், நீ பெற்ற சமாதானம். நீ அவர் தெரிந்த அந்த ரத்தத்தால் சுத்திகரித்து அவருடைய வார்த்தை மற்றவர்களுக்கும் நீ சொன்னோன்னு நீங்களும் நானும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ரெண்டாவது காரியம் என்னால் எஃபிஷியன்ஸ் 2:18 எஃபிஷியன் புக்கில் இருக்குது 2:18 நம்மளுடைய கண்கள் திறக்கப்படுகின்றது. நம் கண்களை திறக்கப்பட்டு தேவனுடைய ஆவிக்குள் நாம் வருகின்றோம். தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். இந்த ரத்தத்தால் என்ன ஆகினா நம்ம பரிசுத்தமாகிறோம், தேவனுடைய பிள்ளை ஆகிறோம், தேவனோட ஒப்புரவாயிடுறோம், பேப்டிசம் எடுத்துறோம். தேவனுடைய ஆவிக்கு நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கு. ஆக்சஸ்னா எப்படி சொல்றது, நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை. நீயும் நாம் சுதந்திரமாக நாம் அது பெற்றுக்கொள்ளலாம். இப்போ நம் மனக்கண்களை தெரிந்து நம் அந்த காரியத்தை விட்டு நம்மளுடைய அழைப்பு என்னன்று தெரிஞ்சுக்கிறோம். எஃபிஷியன்ஸ் 2:18 says, you will know the hope of your calling. The hope of your calling. அது வந்து நீயும் நானும் எதுக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். தேவன் அந்த காரியங்களை அவருடைய பரிசுத்த ஆவியால் நம் மனக்கண்களை தெரிந்து அவர் நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்துகின்றார். இப்போ சபை என்றது அவருடைய ராஜ்யம் மாதிரி. அப்போ நீயும் நானும் கடவுள் பிள்ளைகளால் நம் உண்மையோடு தேவனுடைய சபையில் வந்து தேவனோடு ஐக்கியப்பட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்த பரிசுத்த என்ன சொல்கிறது, கிஃப்ட்ஸு, ஸ்பிரிச்சுவல் கிஃப்ட்ஸ் எப்படி சொல்கிறது, ஆவியின் வரங்களும் ஆவியின் கனிகளும் தேவனுடைய சபையில் அது நாம் பகிர்ந்து கொள்ளணும். ஹல்லேலூயா. So the blood doesn't make you just a normal person. It changes you, it cleanses you, it changes you, it transforms you, it gives you the power of the Holy Spirit and it gives you a heart to serve the Lord. That means you cannot sit quietly after you are the son of God. நீ வந்து தேவனுடைய மகன், தேவனுடைய பிள்ளை, தேவனுடைய மகன்
மகளின் தெரிந்து கொண்டு ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு நான் வந்து சும்மா இருக்க முடியாது, தேவனுக்காக நான் சேவை செய்யணுன்ற அந்த ஒரு அழைப்பு உங்களுக்கு வருகின்றது. அப்போது நம்மளுடைய காரியங்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் தாண்டி வந்தோன்னா தான் சபை தேடின்னு போய் அங்கே தான் சபைன்றது நம்மளுடைய எல்லா காரியங்களும் நான் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும். ஸோ the blood of Jesus returns man to God. எங்கேயோ போயிருக்கிற நீயும் நானும் தேவனுடைய ரத்தத்தால் தேவனுடைய பிள்ளையாய் தேவன் பக்கமாய் திருப்பி கொண்டுகின்றது. 4th பாயிண்ட், லாஸ்ட் பாயிண்ட், அது the blood of Jesus brings communion. What do you say for communion, Danny? Okay. Communion வந்து நம்ம திருவிருந்து என்று சொல்கிறோம். அது 1 கொரிந்தியன்ஸ் 10:16 சொல்லுது, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தால் நம்மளை விருந்தில் பங்கு பெற நாம் அங்கத்தினார ஆகிறோம். ஸோ எதற்காக இது தேவை? கிரீக் வார்த்தையில் கம்யூனியன் என்று சொன்னால் கொய்னானியா, அதை வந்து நீங்கள் வேறு மாதிரி தமாஷா சொல்லாதீங்க. கொய்னானியானா அது வந்து ஃபெல்லோஷிப் என்றது அர்த்தம், கம்யூனியன் என்றது அர்த்தம், ஐக்கியம் என்றது ஐக்கியம். அப்போது நம்ம கம்யூனியன் வந்து நானாக போயிட்டு ஷெல்ஃபில் கொஞ்சம் ஜூஸ் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த எடுத்து நானா திஸ் த பிளட் அண்ட் பாடி ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்னு சொல்லி நம்ம சாப்பிட முடியும். ஆனால் அது ஏன் செய்யறதில்ல? சபைக்கு வந்து இந்த காரியத்தை செய்கிறோம். அப்போது நம் தேவனுக்கு ஐக்கியம் ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஐக்கியம்ன்றது எப்படின்னா ஃபெலோஷிப் என்று சொல்லி தேவனுடைய பந்தியில் அந்த ஐக்கியம் வேணும். ஸோ when we want this fellowship, when we share this communion, we are part of the Lord's Supper. அப்போ கிறிஸ்துவால் நீயும் நானும் அந்த பிரேக்கிங் ஆஃப் பிரெட், ஆக்ட்ஸ் 2:42, அந்த காலத்துலலாம் சபை இல்லை. அந்த காலத்துலலாம் சிறு சிறு வீடுங்களே தான் 4 பேர் சேர்ந்து கொண்டு அவர் எது இருக்குதோ, நான் நினைக்கிறேன் பாட்லக்குன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில், அவங்க எங்கள் வீட்டில் இட்லி தோசை, எங்கள் வீட்டில் பூரி பல்யா, இந்த வீட்டில் சிக்கன் கறி ஆப்பம் என்ன இருக்குதோ எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்துட்டு ஒருத்தரோட ஒருத்தர் ஐக்கியம் பண்ணி அது எப்போ சாப்பிட்றது? ஃபஸ்ட்டு தேவனுடைய உடலும் தேவனுடைய ரத்தத்தை அவர் ஞாபகப்படுத்தி கொள்வாராம். எப்படி? ரிமெம்பர், அது ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு அந்த ஐக்கியத்தில் தேவனுடைய பந்திலே நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்தோம் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு பிரேக்கிங் ஆஃப் பிரெட் ஜெபத்லேயும் கம்யூனியன் அதாவது திருவிருந்திலையும் அவர் பங்கு பெறுவாங்க. அது மாத்திரம் இல்லை, அந்த நாட்களில் சொல்லிது அடிக்கடி இல்லை தினதோறமும் ஜெபத்துக்கு சேருவாங்க. அதுதான் இந்த காலகட்டத்தில் ஆயின்னு இருக்குது. சம்டைம்ஸ் ஐ திங்க் we are back to the days of acts. நான் யோசிக்கிறது, நம்ம இப்போ சபை இல்லாத சபையில் சேர முடியாது. அவங்க வீட்டுங்களே ஒருத்தரும் சேர்ந்து குடும்பமாய் சில பேர் அவங்களுடைய சொந்த பந்தங்களை கூப்பிட்டு வீட்டில் அது மாத்திரம் இல்லாத ஜெப ஐக்கியம், இந்த ஃபெலோஷிப் வந்து இது எப்படின்னா உனக்கு இஷ்டமோ இஷ்டம் இல்லையா இந்த ஐக்கியத்தில் நீங்கள் இருக்கணும். ஏன்னா தேவன் அது தான் விரும்புகிறார். when you come together, when you fellowship together, when you leave all your differences, நீ பணக்காரராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் ஏழையாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் எது இருக்குதோ இல்லையோன்னு சரி, தேவ ஐக்கியத்தில் ஒன்றாக இருக்கின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ த பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ், அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தால் இந்த ஐக்கியம் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் இந்த ப்ரேயரில் யாரையும் விட்டு விடாதீங்கள், கலந்து கொள்ளுங்கள். இஃப் எனிவன் இஸ் நாட் இன் த குரூப், ப்ளீஸ் கால் அப், ப்ளீஸ் கெட் இன் டு த குரூப். வி நீட் டு ப்ரே டுகெதர். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ தான் அந்த கேரிங் ஷேரிங், அந்த காலத்துலலாம் அவங்க வீடு அவங்க நிலம்லாம் விற்றுட்டு வந்து எல்லா காரியத்தை கொண்டு வந்து காமனாக அந்த குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுவாங்க. நம்மக்கிட்ட அந்த மாதிரி லேண்டோ இல்லை வீடோ இல்லை விற்கிறதுக்கு, பட் நெவர் மைண்ட், யூ காட் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் யூ காட் யுவர் ப்ரேயர் ஃபார் ஒன் another. Hallelujah. Okay, so this communion, it helps us to remember the body and blood of Christ. இயேசுவோட ஃபெலோஷிப் கொடுக்கின்றது, அந்த சபைன்றது ஒரு மனமாக்கின்றது. இதுதான் நம்மளுக்கு தேவை. அப்போது இந்த கம்யூனியன், அதாவது இந்த திருவிருந்து வந்து தனியாய் எடுக்க முடியாது, ஒன்றாய் சேர்ந்து ஒரு சபை. இட்ஸ் அ கலெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி. என்ன சொன்னா, இட்ஸ் அ கலெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி. இட் இஸ் அ கார்ப்பரேட் ஆக்டிவிட்டி that we cannot do together, but we cannot do it alone, but we need to do it together. So the blood of Jesus doesn't separate us, it brings us together. Hallelujah. எங்கன்னா நீங்கள் ரோட்டில் இல்லை ரத்தத்தை கூட நீங்கள் எதுனா ஊற்றி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இப்படி ஓடாது, கெட்டியாயிடும், கூடிடும். இட் will quickly come together.
I don't know whether you have noticed, if you see when there's blood poured down, it will not flow. It will quickly join up together. அந்த மேக்னெட்டில் அந்த இது ஊற்றுற பாருங்க, மர்க்கரி ஊற்றும் போது நீங்கள் பார்க்குவீங்க, எங்கே இருந்தாலும் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துடும். That blood has the power to keep us together. Hallelujah. அப்போ இந்த ரிமெம்பரன்ஸ் Acts 20:28 என்ன சொல்லிக்குது? நம்மளை கர்த்தர் வாங்கினார். God sent his son Jesus. அந்த இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தத்தால் நம்மளை அவர் வாங்கினார். He purchased us. So we remember that. அதை நம்ம ஞாபகப்படுத்தி, அவர் பாடுகளெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி, அவருடைய சொந்த பரிசுத்த ரத்தத்தை நாம் அந்த நேரத்திலே நாம் ஞாபகப்படுத்தி இந்த பந்திலே நாம் ஆழ்த்து. இந்த ரத்தத்தால் நாம் ஒரு மனமாய் செய்து கம்யூனியன் எடுக்கும்போது நம்மளுடைய நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவன் செய்த காரியங்களுக்கு we express our thanksgiving. ஏன்னா நீயும் நானும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டு இருக்கிறோம் என்று நாம் அந்த பந்தியிலே ஆயத்தப்படும். அதால தயவுசெய்து இந்த பந்தியிலே ஆயத்தப்படுத்த நீங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கணும். தேவனுடைய ஜனங்களோட ஐக்கியம் கொள்ளணும். ஒருத்தர் இருக்கிறத கொடுக்கணும், வாங்கணும். அது தேவனுடைய மகிமையை கொண்டு வரும். அப்போ நான் இந்த கம்யூனியன் வருது, ஒரு கிறிஸ்துவுக்கும் தேவனுக்கும் அந்த ஐக்கியம் அது தேவை தேவை தேவை. ஸோ த பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ், தேவனுடைய ரத்தத்தால் வாங்கின பிள்ளைகளும் நீயும் நானும் தனியாய் நிற்க முடியாது. ஆனால் தேவனுடைய ரத்தத்திலே தேவனோட ஐக்கியப்பட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளோட நாம் ஐக்கியப்படணும். ஹல்லேலூயா. அதுக்கு தான் பால் சொல்லுகின்றார் 1 கொரிந்தியர் 11:18 தன்னைத்தானே சோதித்து அறிய வேண்டும். எக்ஸாமின் யோர் செல்ஃப். பிகாஸ் வென் வி எக்ஸாமின் அவர் செல்ஃப்ஸ், சில காரியங்களும் கடவுளுக்கு பிடிக்காத காரியம், நம்ம எதிர்த்து நிற்கிற காரியம், நம்மளோட பிடிவாதங்களும் மன்னிக்க முடியாத குணங்களும் நம்மளுடைய கோபங்களும் பொறாமைகளும் அந்த நாளிலே நாம் விட்டு கொடுத்து தேவனுடைய பந்திலே தேவனோடு ஐக்கியப்பட்டு அவர் ரத்தத்தால் நாம் ஸ்பெஷல் என்று நாம் நினைவை கூறணும். We should remember that we are special because we are washed by the blood of Jesus. அப்போ அது ஒரு தனி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதுனா ஒரு கிறிஸ்துவனுக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்கணும். I am washed by the blood of Jesus and I will come collectively to the church. சபைக்கு போய் என்னுடைய காரன் தேவனுடைய ஐக்கியமும் சபையிலும் ஐக்கியப்படுவார். So church, going to church is very special. Staying in the community of Jesus' people, of the sons and daughters, is very special. அதால இந்த 4 காரியங்கள் உங்களோட பகிர்ந்திருப்பேன். இந்த பாயிண்ட்டுகளை டேனியல் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புவார் என்று நான் நினைக்கின்றேன். இது ஒன்று நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் மனுஷனுடைய பாவங்களை கழுவி அவனுக்கு மன்னிப்பு தேவன் மாத்திரம் கொடுக்க முடியும். தேவன் பாவங்களை மன்னிக்கிற அவர் ஒரே ஒருத்தர். 2வது காரியம், மனுஷனுடைய உள்ளான அந்த ஆத்மாவை இயேசுவின் ரத்தம் கழுவினது. Your soul and your conscience is cleansed by the blood of Jesus. 3வது காரியம், இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் மனுஷனை தேவன் பக்கமாய் திருப்பி தேவனோடு ஐக்கியப்பட்டு தேவனுடைய பிள்ளை என்று அது மாறப்படுகின்றது. 4வது காரியம், உன்னுடைய எல்லா பாவங்களும் அவர் விட்டு கொடுத்து அவர் உன்னை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த இரத்தத்தாலே நீ ஒரு விசேஷித்த பிள்ளை என்று நீங்கள் தெரிந்து கொண்டோம். இந்த இரத்தத்தாலே நம்மளுடைய உடலுக்கும் நம்மளுடைய பர்சனல் எக்ஸாமினேஷன், அந்த ரத்தத்தினால தான் அந்த தப்பு பண்ணால் அந்த பாவம் பண்ணால் நம்மளை குத்துது. என்ன சொல்கிறது? ஐயோ எனக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது. பிகாஸ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் டெல்ஸ் யூ வென் யூ ஆர் ராங். As a child of God, when you are washed by the blood of God, அது உன்னை உணர்த்தும். தப்பு பண்ணும்போது பாவ காரியங்கள் இருக்கும்போது அந்த ரத்தத்தால் நம்ம கழுவின பிள்ளைகளாச்சு, அப்படி ஒருத்தருக்கு பண்ணியிருக்கக்கூடாது. அந்த ரத்தம் உன்னை உணர்த்தும். அப்போ அந்த பாவ உணங்களும் அந்த பாவத்தை செய்த அந்த தைரியம் எடுத்து போட்டு தேவன் உனக்கு நல் காரியங்களும் தேவனுக்கு சேவை செய்கிற பிள்ளைகளை உன்னை மாற்றுவார். அந்த கடைசி காரியம், இந்த நாளிலே இந்த ரத்தத்தின் காரியங்களால் இன்னும் அநேக காரியம் நெக்ஸ்ட் டைம் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைத்து அவங்களோட ஷேர் பண்ணுவேன். இந்த நேரத்தில் கண்களை மூடி நீங்கள் ஒரு முறை, நீங்கள் எவ்வளோ லக்கி என்று சொல்ல முடியாது, நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த வார்த்தையை. உங்களே நீர் தன்னைத்தானே அறிந்து இந்த நாளிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தாலே நான் கழுவின பிள்ளை, கடவுளுக்கு நான் எவ்வளோ வெளியேறப்பட்ட பிள்ளை, ஐ அம் சோசன். இந்த நாட்களிலே
மெனி பீப்புள் they don't know why they are on earth. எதுக்காக இந்த பூமியில் இருக்கிறோம் ஒரு பயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. இந்த நோய் வருமா, நான் பாப்பர் ஆகிடுவேனா, நான் பணக்காரர் ஆகிடுவேனா, நான் இன்னும் பெரிய காரியங்கள் செய்வேனா, நான் எப்படி எப்படி இருக்கணும் நான் விரும்புகிறேன், அப்படியெல்லாம் இருக்கிறத காட்டிலும் இன்றைக்கு தேவ பிள்ளைகளே, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் இன்னைக்கு நிமிடம் நீங்கள் யோசனை பண்ணுங்கள். திங்க் வாட் தட் blood has done to you, the blood of Jesus Christ. அவர் தப்பு பண்ணாத அந்த அருமையான இயேசு கிறிஸ்து உனக்காகவும் எனக்காகவும் அவர் ரத்தத்தை சிந்தி, அந்த பரிசுத்த ரத்தம் நம்மளுடைய எல்லா பாவங்களை கழுவி தேவனோடு உன்னை இணைந்து கடவுள் பிள்ளை என்று சொல்லி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு இன்றைக்கு நீங்கள் அவருடைய வார்த்தையை சொல்லி நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அந்த சமாதானம், நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அந்த பாவ மன்னிப்பு, நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அந்த பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை, நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட இந்த தேவனுடைய வார்த்தை, நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அந்த அதிகாரம், அப்பா பிதாவே என்று சொல்லி கூப்பிட இந்த நாளிலே நீங்கள் தேர்ந்து எடுத்த பிள்ளைங்கள். You are chosen. You are chosen to be washed by the blood of Jesus Christ. உன்னுடைய கடமை என்ன தெரியுமா? தேவனுக்காக நீ சேவை செய்யணும். அந்த ரத்தம் எல்லா நேரமும் உன்னை பரிசுத்தமாய் இருக்க செய்யும், உன்னை பரிசுத்தமாய் நிற்க செய்யும். தேவனுடைய வல்லமையிலே, தேவனுடைய ஆவிலே நீங்கள் செயல்படுத்து. இந்த நாளிலே தேவ ஜனமே, நாங்கள் உன்னை என்கரேஜ் பண்ணுகின்றேன், உங்களை உற்சாகப்படுத்துகின்றேன். ஒரு நிமிடமும் நீங்கள் பயப்படாதபடி, நான் தேவனின் இரத்தத்தாலே நான் கழுவின பிள்ளைகள், நான் வெளியேறப்பட்ட பிள்ளை. I am a special child because I am washed by the blood of Jesus. Can you remember this? இதை நீங்கள் ஞாபகம் கொண்டு ஒருத்தருக்கு அந்த கணத்தையும் தேவனுக்கு மகிமையை தர நாம் கற்றுக்கொள்வோமா? எந்த பிள்ளையும் அற்பமாய் நினைக்காதபடி praise the Lord என்று சொல்லும் போது தேவனுடைய மகிமை, தேவனுடைய ரத்தத்துக்கு கழுவின பிள்ளைக்கு தான் நான் praise the Lord என்று சொல்லுகிறேன். நன்றி உள்ளத்தோடு சொல்லுகின்றேன். தேவனுடைய பிள்ளையை நான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுகின்றேன், பார்க்கின்றேன். I see somebody washed by the blood of Jesus. அந்த நாட்கள் நடந்த போது ஒரு மனம் பட்டு, ஐக்கியம் பட்டு, ஒரே சபையாக எண்ணத்திலும் செயல்களும் நாம் எழும்புவோமா? அந்த நாளிலே தேவ ஜனமே, நாம் வெளியேறப்பட்ட இரத்தத்தால் கழுவின பிள்ளைகள், நாம் விசேஷத்த பிள்ளைகள். இந்த நாளிலே உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா பயங்களும் பலவீனங்களும் இயேசுவின் பாதத்தில் அர்ப்பணித்து எழுந்து நின்று படுக்கையை மாற்றிவிட்டது என்று சொன்னபடி இந்த நாளிலே நீங்கள் ஒரு ஸ்பெஷல் ஜெனரேஷன், நீங்கள் ஹை பிரீஸ்ட் பிள்ளைகளாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். You are called to be priests. You are called to be the sons of God. Father God, we thank you this morning for your precious blood on the cross of Calvary. அந்த ரத்தம் சுவாமி, நீங்கள் தாழ்ந்து அந்த கேவலமான அந்த சிலுவையில் அறியப்பட்டு தேவன் சொன்ன காரியத்துக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து மனுஷனையே நீர் மாற்றி உன் பக்கமாய் திருப்பிக் கொண்டு இந்த ரத்தத்தை சிந்தி எங்களை உயர்த்தி நீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளிலே உங்கள் ரத்தம் எங்கள் பிள்ளைகள் மேல் இருக்கட்டும் சுவாமி. உங்கள் ரத்தம் என் பிள்ளைகள் வீட்டுகளே இருக்கட்டும் சுவாமி. We are protected by the blood of Jesus. We are cleansed by the blood of Jesus. We are empowered by the blood of Jesus. We are called to be sons and daughters by the blood of Jesus. Lord, bless every person who heard this message. Bless every person, Lord. Encourage them. Let them be in your presence. அந்த ஐக்கியத்தை இன்னுமாக பெருக செய்யும் சுவாமி.
எங்களுடைய சபை ஐக்கியத்தை இன்னுமாக பெருக செய்யும். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பு கூர்ந்து, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு ஜெபிச்சு, ஒருத்தர் ஒருத்தரை சப்போர்ட் செய்ய எங்களை இன்னுமாக உற்சாகத்தின் ஆவிலை நிரப்பும். உம்முடைய வார்த்தையை சொல்லி உம்முடைய சுவிசேஷம் நாங்கள் எடுத்து சொல்ல பலத்தை தாரும், தைரியத்தின் ஆவியை தாரும். நாவுகளை உம்முடைய ஆக்னியால் சுத்திகரிக்கப்படட்டும். உமக்காக நான் வாழ்வேன், உமக்காக சாவேன் என்று ஒருத்தரையும் சுவாமி விடப்படாத கர்த்தாவே எழும்பி இந்த நாட்களிலே செயல்பட நீர் கிருபை செய்யும். In Jesus' name we bless everybody and we bless you, Lord, because you are a holy God. Thank you for the blood on the cross of Calvary. In Jesus' name we pray. Amen. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. உங்களை யாவரையும் பார்ப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் உங்களை பார்க்க முடியாது, நீங்கள் தான் என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க. மட்டுமாக தேவனை துதித்து சோத்தரித்து ஆராதித்து தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு இப்படியாக தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த தேவன் நம்மை கிருபை செய்திருக்கிறார். கடைசி காலத்தில் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, சபை மிக மிக முக்கியம். 3 விதமான சபை குறித்து சொல்லணும்னு நான் நினைச்சேன். இப்போ அதுக்கு டைம் இல்லை, அடுத்த வாரத்தில் நான் சொல்கிறேன். 3 விதமான சபை தான் இந்த உலகத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. அதில் 3வது வித சபை தான் நம்முடைய சபை, பெந்தகோஸ்து சபை. கத்தோலிக்க சபை, பிரிக்கப்பட்ட சபை புராட்டஸ்டன்ட் சபை, பிறகு பெந்தகோஸ்து சபை. இந்த பெந்தகோஸ்து சபை எந்த அடிப்படையில் இப்பொழுது ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வோமேயானால் உங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். அப்படி ஒரு சபை உருவாக்கவில்லை என்றால் நீயே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க முடியாது, நானும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க முடியாது. ஏதோ இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம இருந்திருப்போம், அன்னலம் இல்லை குளிரும் இல்லைன்னு சொல்லி தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு வந்திருப்போம். ஆனால் தேவன் அப்படி விடலை. நம்ம மீட்டெடுக்கத்தக்கதாக இன்றைக்கி ரத்தத்தை குறித்து பார்த்தோம். அதில் ஒரே ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லுவேன், ஐக்கியம், ஃபெலோஷிப். இந்த ஐக்கியம் சரியாக இல்லை என்று சொன்னால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காது என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த ரத்தம் நமக்கு நல்ல ஐக்கியத்தை கொண்டு வருகிறது. அந்த ஐக்கியம் தான் முற்றிலுமாக தேவனை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த ரத்தம் தான் முற்றிலுமாக தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்மை சேர்க்கிறது. ரத்தம் தான் அவருடைய பிள்ளையாக நம்மை மாற்றினது. அந்த ரத்தம் தான் இன்றைக்கு நாம் பிள்ளை என்று சொல்லி உரிமையோடு கூட நீங்கள நான் சொல்லுகிறோம், அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடுகிறோம். அந்த ரத்தம் முற்றிலுமாக பிதாவுக்கும் நமக்கும் நல்ல உறவை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறதா, அதை நாம் என்ன செய்யணுமா, மெயின்டைன் பண்ண வேண்டுமா, அது தகுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இந்த பயபக்தி நமக்குள்ளாக இருக்கணும். தேவனை அசால்ட்டாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. விலையேறப்பட்ட ரத்தம் இலவசமாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அதுதான் நமக்கு நிறைய பேருக்கு அதோடைய மதிப்பு தெரியல. இன்றைக்கு உலக சூழ்நிலை பார்க்கும்போது புரிந்தவர்கள் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, புரிந்தவர்கள் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். நீ உன்னை எவ்வளவு உஷார்படுத்தினாலும் தேவன் நம்மை உஷார்படுத்தவில்லை என்று சொன்னால் நம்மளால் இந்த உலகத்தில் நிற்கவும் முடியாது. எவ்வளோ பாதுகாப்பில் நம்ம இருந்தாலும் கூட தேவனுடைய பாதுகாப்பு தான் நமக்கு நிச்சயம் என்பதை இன்றைக்கு உலகம் அறிந்து கொண்டது. பணம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவன், பணக்கார, சொத்து மதிப்பு எல்லாம் வச்சு அதெல்லாம் வச்சு எல்லாம் அது மேலேயே நம்பிக்கையாக இருந்த மனுஷெல்லாம் இவன் நீங்கள் விட்டுட்டு கடவுள்கிட்ட வந்துட்டான். கடவுள் தான் நமக்கு அடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நீங்களே நானும் இந்த ரத்தத்தில், கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ரத்தத்தில் மீட்டெடுக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். கர்த்தருக்கு பயந்து ஜீவிக்கலாம், கர்த்தருக்கு பயந்து ஜீவிக்கலாம். போதும், இஷ்டம் போல ஆடினதெல்லாம் போதும். தேவனுக்கு பிரியமானதை நம்ம செய்யலாம், தேவனுக்கு சித்தமானதை செய்யலாம். தேவனுக்கு எது வேணும் என்பதை புரிந்து அந்த பாகத்துக்குள்ளாக வரலாம். பரலோக ராஜ்யத்தில் நமக்கு நிறைய வேலைகளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வேலைகளை நீங்களும் நான் செய்யலாம், கண்டிப்பாக செய்து ஆகணும். இந்த கொரோனா டைம் விட்டு போன வேலைகளை செய்வதற்கு தேவன் நம்மை இப்படியாக உற்பத்தி படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார், உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறார். அப்படியே நாம் இருக்கின்ற இடத்தில் எழுந்து நின்று முதல் பாடலை நாம் பாடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாடல் அமெரிக்கம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாடலை நம்ம கொஞ்சம் பாடலாம். இதோடைய நாம மகிமைப்படட்டும்.
நம்ம எல்லோரும் கூட சேர்ந்து அதை அந்த பாடலை பாடி தேவனை ஆராதித்து ஜெபித்து நாம் முடிக்கலாம். தேவன் பெரியவர், முழு இருதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன். உன்னதமானவரே, உம் அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன். இப்படியாக அதிசயமானவரே, அப்படி அதிசயங்களை நீங்களே நான் எடுத்து உரைக்கணும். அதான் ஊழியம். சொல்லணும், மற்றவர்களுக்கு சொல்லணும். வெறும் பாடிக்கொண்டு இருப்பார் காரியம் அல்ல. கண்ணில் முடி 2 கரலை தேவன் கொடுக்கலாம். முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன். உன்னதமானவரே, உம் அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன். அதிசயமானவரே. சபையார் எல்லோரும் சேர்ந்து முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன். உன்னதமானவரே, உம் அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன். அதிசயமானவரே, உன்னதமானவரே, உன்னதமானவரே, என் உறைவிடம் நீதானே. உன்னதமானவரே, என் உறைவிடம் நீதானே. உயர்த்துகிறேன், வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன், உம்மை போற்றுகிறேன். உயர்த்துகிறேன், வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன், உம்மை போற்றுகிறேன். முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன். உன்னதமானவரே, உம் அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன். அதிசயமானவரே. தேங்க்யூ லார்ட். நன்றி தகப்பனே. அப்பா பிதாவை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஒப்பு கொடுத்து உங்களுடைய பிள்ளைகளை உங்களுடைய கருத்திலுமாக ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் எங்களை மீட்டுக் கொண்டீர். அதற்காக ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. ஆண்டவரே, இந்த கடைசி காலத்தில் இன்னும் ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மிடத்தில் நெருங்கி ஜீவித்து உடைய நாமத்தை ஆண்டவரே அறிந்து கொண்டு ஆண்டவரை புரிந்து கொண்டு செயல்படத்தக்கதாக ஆண்டவரே இந்த கிருபை செய்வீராக. ஆண்டவரே சோத்திரம் அப்பா. ஆண்டவரே சோத்திரம். காயின் ஆபேலை கொலை செய்தது ஆண்டவரே அறிந்தோம் அப்பா. ஆண்டவரே ஆபேல் ஆண்டவரே உமக்கு ஏற்ற காணிக்கை கொடுத்தது போல இந்த கடைசி காலத்தில் நாங்கள் ஆண்டவரே உமக்கு பிரியப்பான காணிக்கைகளை கொடுக்கவும், உமக்கு வேண்டிய காணிக்கைகளை கொடுக்கவும், உமக்கு இஷ்டமான காணிக்கைகளை கொடுக்கவும், அதுக்கு பிரயோஜனமான காணிக்கைகளை கொடுக்கத்தக்கதாக எங்களை முழுமையாக நாங்கள் அர்ப்பணித்துக் கொண்டு செபிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா பிதாவே, இது பார்த்து கொண்டு இருக்கிறதான ஆண்டவரே பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பாரும் அப்பா. குடும்பங்களை கண்ணோக்கி பாரும் தகப்பனே. இந்த குடும்பங்கள் இந்த ஆசீர்வதித்து இன்னும் யாரெல்லாம் இந்த குடும்பங்களிலே விசுவாசத்தில் குறைவாக காணப்படுகிறார்களோ, எந்தெந்த பாகத்தில் பிள்ளைகள் உண்மையாக இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ ஆண்டவரே பிள்ளைகள் உண்மையாக இருக்க ஆண்டவரே நீர் தாமே கிருபை செய்யும் ஆண்டவரே. உன் பக்கமாக எழுதுக்கொள்ளும். உங்களுடைய ரத்தம் ஆண்டவரே பிள்ளைகளை எழுத்து கொள்ளட்டும். உங்களுடைய ரத்தம் சுத்திகரிக்கப்படட்டும். பிள்ளைகள் ஆண்டவரே சோத்திரம் இன்னுமாக வருகிற நாட்களில் உண்மை மாத்திரம் பற்றிக்கொண்டு ஜீவிக்க நீர் தாமே கிருபை செய்வீராக. ஆண்டவரே சபை எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை ஆண்டவரே பிள்ளைகள் புரிந்து கொண்டு செயல்பட நீர் தாமே கிருபை செய்வீராக. ஆண்டவரே எங்களுக்கு சபையே முக்கியம் இல்லை சொன்னால் பரலோகம் எப்படியாப்பா எங்களுக்கு முக்கியமாக வரும். ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்கள் கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டவரே சபை நினைத்து ஆண்டவரே சபையில் ஆண்டவரே பணிபுரிந்து இன்னும் அநேக ஆத்துமாக்கள் ஆண்டவரே உண்மை அறிவிக்க நீர் தாமே கிருபை செய்வீராக. நீர் செய்த அதிசயங்களை அறிவிக்க ஆண்டவரே பிள்ளைகளுக்கு சிலாக்கியத்தை நீ கொடுத்து கொண்டு வருகிறீர். உமக்கு நன்றி. சபையிலே ஆண்டவரே ஊழியம் செய்து கொண்டு பிள்ளைகளை நினைக்கிறோம். இந்த பிள்ளைகளை நோக்கி பார்க்க வேண்டுமாய் அவர்கள் இன்னுமாக ஆண்டவரே சோத்திரம் ஆத்துமா அறுவடைக்குள்ளாக கடந்து வர ஒரு நோக்கமாக ஊழியங்களை செய்யத்தக்காக, நோக்கம் இல்லாமல் இல்லை தகப்பனே, நோக்கத்தோடு கூட ஊழியங்கள் செய்ய நீர் தாமே கிருபை செய்வீராக. நோய் வாய்ப்பட்டு இருக்கிற பிள்ளைகளை நினைக்கிறோம் தகப்பனை சோதரிக்கிறோம். ஆண்டவரே சோத்திரம் ராஜம்மா குடும்பத்துக்காக கூட ஜெபிக்கிறோம். ராஜா குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். பிரமிளா குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம்.
சகோதரர் ராணி குடும்பத்துக்காக, அப்பு சங்கீத குடும்பத்துக்காக, சகோதரன் கேசவனுக்காக, மெயின் லைன் ஆண்டவரே எங்கெங்கெல்லாம் பிள்ளைகளை ஆண்டவரே வேலை செய்து கொண்டு வருகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நினைத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்பா எல்லோரும் கண்ணோக்கி பார்க்க வேண்டுமா? யெகோவா ராபாவின் வல்லமை பிள்ளைகளுக்கு பலமாக இறங்கட்டும் தகப்பனே. இன்னும் ஆண்டவரை நாங்கள் ஐக்கியப்படணும், இன்னும் நாங்கள் ஐக்கியப்படணும். சபை குழுக்களுக்கு இருக்கிற ஐக்கியம் போதாதப்பா ஆண்டவரே. பிலிஷப் அது உண்மையான பிலிஷப் இல்லை ஆண்டவரே. இன்னும் நாங்கள் திருந்தணும் ஆண்டவரே. இன்னும் ஆண்டவரே அநேக காரியங்களை விட்டு வரணும். எல்லா காரியங்களும் உண்மையாக இருக்கணும் தகப்பனே. உண்மை நேசிக்கணும். நாங்கள் ஆண்டவரை ஆதி சபை எப்படி இருந்ததோ அப்படி நாங்கள் ஒருமித்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த அப்பா நீ தம்பி கிருபை செய்வீராக ஆண்டவரே. இது பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலும் உங்களுடைய வலிமையான காரியம் இருக்கட்டும் அப்பா. யார் பலவீனமாக இருக்கின்றாரோ தெய்வீக சுகமளிக்க வல்லமை பிள்ளைகளுக்கு இப்பொழுது இறங்குவதாக. இப்பொழுது இறங்கட்டும் அப்பா. இப்பொழுது இறங்கட்டும். இப்பொழுது இறங்கட்டும். உங்களுடைய வல்லமை இறங்கட்டும். உங்களுடைய சக்கின மகிமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. இப்போது பிள்ளைகள் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்வார்களாக ஆண்டவரே. இன்னுமாக ஆண்டவரே சோத்திரம் ஆண்டவரே. இன்னும் ஆண்டவரே பலவீனமானப்பட்ட பிள்ளைகள் ஆண்டவர் பலத்தை நீ தந்து கொடுத்தகப்பனே. பிள்ளைகள் இன்னுமாக எழுப்பி பிரகாசிக்க நீ தம்மை கிருபை செய்வீராக ஆண்டவரே. உலகத்துக்காக கூட செபிக்கிறோம். உலகத்தே ஆண்டவரை ஆட்டி படைக்கிறதானே அந்த பலவீனங்களை அப்பா நீ எடுத்து போட. நீர் ஒருவரே வல்லவர் ஆண்டவரே. நீர் ஒருவரே வல்லவர். நீர் ஒருவரே வல்லவர். நீரை தாங்கி காத்து வழி அனுப்பித்து கொடுக்க வேண்டுமா? துதிக நமக்கு மேல ரஜம் ஒருவருக்கு செலுத்துகிறோம் தகப்பனை செலுத்துகிறோம். துதிக நமக்கு மேல ரஜம் ஒருவருக்கு செலுத்தி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமீன் ஆமீன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழுமையை பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அது செய்த சகல உபகாரங்களை மறுவதே. ஆமீன். பிளெஸிங். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், பரிசுத்த ஆவியோட அன்னைக்கும் சந்த சமாதானம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பிள்ளைகளோடு சகல பரிசுத்தனும் கூட இயேசுவின் வருகைப்படி வந்து பாதுகாத்துக் கொள்வாராக. ஆமீன் ஆமீன் ஆமீன். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இதை பார்த்த உடனே வழக்கம் போல நீங்கள் ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் அனுப்புவீங்கன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். நீங்கள் ஃபோட்டோ அனுப்பும் போது தான் தெரியும் இப்போ எப்படியெல்லாம் இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. எப்படி நம்ம மகிமைப்பட்டு சபைக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். சீக்கிரமாக சபை காரியங்கள் மாறணும். வேறு இடத்தெல்லாம் பார்த்துருக்குறோம். அது தேவன் தம்மை நிறைவேற்றி கொடுக்கணும். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள். God bless you. Amen. Amen.